الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم ذاك الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفر عزا المعزين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجيب لي امين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina wa habibina syafina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazawjihi tabi'inihi wa ashabihi wa kulli arwahil khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa kulli arwah jami'i ashabi Rasulillah khususan sayyidul muhajirin wal ansar wa sahbihi wa kulli badr wa arwah sayyidil mustafa wa maqdud sayyidah khadijah al-kubra wa Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bakr wa ila حسن الصالح المغفور عليهم وجزب إليهم وزمن نبي عليهم أجمعين وظلم إله مصالح ذلك برمان وذل الرشاد والغوث العباد والبلد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج والصالح ومورعه تلامذه جميع مشايخه ومعلمه وزمن نبي عليهم أجمعين وظلم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين الشهداء الصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والحكماء والعارفين وزوجة المحققين وأولياء الكون أجمعين وظلم إلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله غشهم برحمة والمغفرة ويرحمهم بلطف وعافية ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى من أحسن إلينا وعلى من أوصانا بالدعاء وعلى من حضر في قلبنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ومن الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومعلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ونخص خصوصا إلى محمد محمد والمرحمة بقلة المصنع وصنعهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وذوي الأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله غشهم برحمة والمغفرة ويرحمهم بلطفه وعافية ويعلي درجاتهم في الجنة وثم الفاتحة بنا الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجتنا ويبلغ مقاصدنا وييسر أمورنا وعلانية الفتوح وحفظ خطوط النص صلاح الجسد والروح وعلى هذه النية
ولكل نبي صالح وإلى أحد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka kitab kita. Ya, ini kitab Risalah ada Bisulul Murid di halaman 5. Sampai pada kalimat wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alaihi. Di paragraf yang ketiga, yang waman akramahallahu bihadzal ba'ith syarifi falya'rif qadrahul munif. Ya. Sampai situ. Nah, terakhir sampai di kalimat itu, ya, falya'rif qadrahul munif. Sekarang terusannya, itu wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha. Sudah ketemu ya? Ketemu belum? Di halaman 5. Ada kan halaman 5? Di baris 1, 2, 3, 4 dari bawah. Di baris kelimanya dari bawah. Di atasnya kan kalimat sebelumnya kalimat waman akramahallahu. Ada ya, waman akramahallahu bihadzal ba'ith syarifi falya'rif qadrahul munif. Kemarin sampai situ terakhir. Nah, sekarang yaitu terusannya wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala. Jadi ketemu? Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha fal yubaligh fi syukrillahi ta'ala على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم سنة وأكثر لم يجد هذا الباحث ولم يطرقه يوما من الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنح والرزق وضربة النصر صلاح الجسد والروح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا البعيد
wa lam yatrukuhu yawman min ad-dahr. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mulai dari kalimat sebelumnya, wa man akramahullahu bihadzal wa'id. Wa man, dan siapa orang akramahullahu, yang Allah muliakan dia. Wa man akramahullahu, wa man, dan siapa orang yang Allah muliakan dia. Bihadzal ba'ithi, dengan dorongan asyarifi yang mulia ini, artinya keinginan kuat untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang Allah muliakan dengan perkara tersebut, ya, perkara yang amat sangat mulia, yakni suatu keinginan yang kuat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falya'rif qadrahul munif, falya'rif, maka hendaklah dia mengetahui qadrahu, akan kadarnya, al-munif, yang mulia. Jadi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan, dimuliakannya dengan sebab Allah berikan, Allah tumbuhkan di dalam hatinya dorongan kuat, keinginan yang kuat untuk dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia bisa menerima semua apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menerima apa yang menjadi perintah Allah dan dijalankan itu semua perintahnya. Maka hendaknya dia ketahui bahwa hal tersebut adalah suatu kadar yang amat sangat mulia. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi. Wal ya'lam, dan hendaknya dia mengetahui annahu, bahwasanya, dan hendaknya dia mengetahui annahu, bahwasanya hal tersebut, ya, anugerah yang Allah berikan itu, min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi, bagian dari paling agungnya kenikmatan Allah Ta'ala atas dirinya. Hendaknya dia mengetahui bahwa anugerah tersebut yang berupa dorongan kuat, keinginan kuat untuk dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Haddad, itu adalah min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi, merupakan nikmat Allah yang paling agung atas dirinya. Jadi ketika kita ditanya kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada diri kita adalah tatkala dimudahkan diri kita untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita ditanya nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmat ketika Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling agung. Sampai-sampai digambarkan oleh Imam Al-Haddad, allati la yuqaddaru qadruha, yang mana saking besarnya, saking agungnya itu nikmat, la yuqaddaru qadruha, nggak bisa ditakar ukurannya, gitu ya. La yuqaddaru qadruha, nggak bisa ditakar itu ukurannya, nggak bisa diprediksi berapa. Kalau menggunakan nilai itu nggak ternilai, gitu ya. La yuqaddaru qadruha, nggak ternilai anugerah tersebut. Dan juga wala yublaghu syukruha, dan nggak akan bisa sampai dia untuk mensyukuri akan nikmat tersebut. Jadi sekali lagi, nggak akan mampu untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Semakin besarnya itu nikmat,
Saking agungnya itu nikmat, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk dia mensyukuri akan nikmat tersebut. Yakni nikmat untuk taat kepada Allah Ta'ala, nikmat bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya di saat pertengahan malam beliau sedang melakukan salat, selesai salat malam beliau ditanya karena melihat yang mana kaki beliau sampai bengkak-bengkak ketika beliau mengerjakan salat. Jawaban beliau bukan untuk meraih pahala Allah, bukan meraih anugerah Allah, tapi jawaban beliau adalah untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau paham kenikmatan itu kenikmatan yang tidak ada bandingannya, yang tidak bisa dinilai dengan apapun, sehingga tidak akan bisa seseorang untuk dia mensyukuri anugerah tersebut. Maka dari itu, ketika kita diberikan kenikmatan tersebut, kenikmatan anugerah oleh Allah Ta'ala, untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertahankan, karena tak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran? Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan memberikan kehinaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya, ketika kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia dengan lantaran kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertahankan anugerah tersebut, karena enggak semua orang diberikan untuk bisa taat kepada Allah Ta'ala, karena enggak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan, jangan kita kotori dengan hawa nafsu kita, jangan kita hilangkan dengan sebab syahwat kita. Cuma gara-gara syahwat, cuma gara-gara syahwat itu keinginan, cuma gara-gara syahwat duniawi kita, cuma gara-gara hawa nafsu kita korbankan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak masuk akal hal seperti itu. Ya, itu paham kira-kira? Hampir semua manusia berusaha untuk bisa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah punya hubungan, kita putus dengan sebab nafsu kita, gara-gara syahwat kita, gara-gara emosi kita, gara-gara egoisme kita, gara-gara kepribadian yang tidak baik dalam diri kita. Sayang, sekali lagi sungguh amat disayangkan kalau barang yang begitu mulia, sesuatu yang begitu berharga, kita buang hanya untuk sekedar kita mengikuti hawa nafsu kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat ini tidak semua Allah berikan kepada semua manusia. Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua manusia, cuma orang-orang pilihan, cuma orang-orang pilihan. Jadi bahwa dorongan kuat, keinginan yang kuat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kita itu tanamkan dalam diri kita. Jadi orang yang sukses ketika orang yang sudah mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, orang yang sukses, orang yang sudah mampu dekat kepada Allah.
Sukses bukan yang punya duit banyak. Firaun juga banyak duitnya. Kan gitu. Sukses bukan yang jabatannya tinggi. Firaun juga tinggi jabatannya. Kan gitu kan. Bicara orang yang sukses bukan cuma sekedar dilihat dari itu materi yang ada, tapi sampai di mana hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah erat, tambah hari tambah kuat. Itu. Nanti paham kira-kira ini. Paham nih? Ntar kita bisa introspeksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bisa ukur kok, itu kadarnya. Ya. Ini bisa ukur kok, ya itu kadar gitu. Dengan apa? Dengan kita lebih mendahulukan yang mana? Apakah nafsu kita, keinginan kita? Apakah kita mendahulukan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai masa gara-gara nggak punya duit berhenti ngaji. Kan gitu. Ya aneh. Nanti emang kita tenang aja, nggak usah mikirin bayaran. Kita oleh yang mikirin, kirim aja. Kan gitu. Tak boleh mintanya sama itu juga. Artinya jangan sampai terpengaruh hubungan kita dengan Allah Ta'ala dengan hidup hidupnya dunia. Sekali lagi, jangan sampai terpengaruh ya, hubungan kita kepada Allah Ta'ala dengan hidup hidupnya dunia. Kalau ente mau tahu orang-orang yang istiqomah itu yang mampu bertahan, mempertahankan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisinya, apapun situasinya, bagaimanapun keadaan, tetap dipertahankan. Gitu ya, dipertahankan. Dia enggak menghinakan dirinya di hadapan manusia, enggak. Dia hanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nanti paham kira-kira ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai keadaan kita, kondisi kita, situasi kita ya, mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya rusak hubungan kita kepada Allah Ta'ala hanya karena sebab ya, keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Ta'ala. Sekali lagi, menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Ta'ala. Gimana? Yang Allah katakan dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wa auladukum, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai, ya kata Allah tuh, jangan sampai gara-gara anak, harta itu merusak hubungan kita dengan Allah Ta'ala, menjadi rusak ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya. Kenapa? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa orang yang berbuat seperti itu ya, menjadi rusak hubungannya kepada Allah Ta'ala gara-gara itu anaknya, gara-gara harta bendanya, artinya gara-gara keadaan dan kondisinya, maka faulaika humul khasirun. Dia adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hati-hati. Allah sudah menegaskan hal seperti itu kepada diri kita. Dan jadi bagi kita yang sudah diberikan anugerah oleh Allah berupa kenikmatan, yakni dengan ditumbuhkan dalam hati kita semangat, keinginan yang kuat untuk kita bisa dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi pertahankan. Ya, sekali lagi pertahankan, karena itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Karena itu sesuatu yang amat berharga yang Allah berikan. Karena itu sesuatu yang gak ada nilainya,
Ya. Sesuatu yang tak ternilai karena begitu agungnya, karena begitu mulianya hal tersebut. Ya. Bahkan dikatakan di sini oleh Imam Haddad, orang tidak akan bisa untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah, gitu ya. Untuk anugerah yang lain mungkin kita masih bisa mensyukurinya, gitu. Tapi untuk anugerah yang satu ini nggak akan ada orang yang bisa sampai mensyukuri akan anugerah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyubaligh fi syukrillah Ta'ala, maka hendaknya dia sampaikan ya, syukrillah Ta'ala di dalam bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap sekalipun orang nggak akan sampai untuk bisa bersyukur kepada Allah, tetap dia harus berupaya dan berusaha ya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ma manahahu, atas apa-apa yang Allah anugerahkan padanya, ala ma manahahu, atas apa-apa yang Allah anugerahkan padanya, wa aulahu, dan juga apa-apa yang telah diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala pada dirinya, dan juga keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya ya. Seseorang hampir semuanya diberikan keutamaan. Keutamaan di sini dalam hal ini sesuatu yang sifatnya keahlian atau spesialis gitu ya. Contoh, orang bisa bikin sesuatu, anggap kue misalnya, bikinan dia enak banget gitu, dan ingin dicontoh oleh orang lain dengan bumbu yang sama, dengan resep yang sama, tapi bisa berbeda rasanya gitu. Kira-kira banyak gak hal kayak begitu? Banyak kan? Asal dia yang bikin, itu rasanya bukan main. Coba yang lain bikin, berbeda lagi rasanya. Biarkan kan bumbunya sama dan juga resepnya sama, tetap itu namanya aulah gitu ya. Suatu keahlian yang Allah berikan pada dirinya itu juga ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anugerah yang Allah berikan itu menjadi kita sombong. Tuh, gue doang yang paling enak masakannya. Coba yang lain, coba gue mau tahu bisa apa dia ikutin gue bikin kayak begini gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tetap kita upayakan untuk kita bisa sampai di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang Allah berikan dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada diri kita. Wa khassahu, dan khususnya bihi, dan khususnya bihi dengan sesuatu min baini ashkalihi, min baini ashkalihi, dan khususnya sesuatu ya, dari banyaknya hal-hal yang ada di dalam permasalahan kita. Ashkal ya, ashkal itu permasalahan gitu. Banyaknya problem yang ada di antara kita, wa akrani ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan kesibukan waktu kita ya, perjalanan waktu kita. Artinya berapa banyak itu problem-problem, masalah-masalah, dan juga berjalannya waktu yang kita sering dianggap kita diuber waktu ya, dan lain sebagainya. Apalagi yang modelnya yang teman nyicil, asal lihat kalender juga, waduh udah tanggal sekian nih gitu. Tapi begitu banyak Allah berikan pertolongan gitu, sehingga waktu itu bisa kita lalui gitu ya. Sehingga masa-masa seperti itu bisa kita lalui, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita lalui. Ingat, bukan ente yang kuat, tapi itu Allah yang berikan kemudahan gitu. Bukan ente yang pintar, bukan ente yang ahli, bukan ente yang bisa jago tuh orang ya bisa selesai masalahnya, bukan gitu.
Tapi Allah yang berikan kemudahan. Ini ada apa kira-kira ini? Paham ya? Orang kalau udah bisa kenal kepada Allah, dia akan mengetahui semua apa yang dialaminya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia belum kenal kepada Allah, yang selalu ditunjuk adalah dirinya. Gitu. Yang selalu ditunjuk adalah dirinya. Tuh lihat, aku bisa begini. Tuh lihat, aku bisa begini. Tenang nih man, gampang tuh man. Bagi gue nih, tenang, beres sudah beres kan. Tenang. Gitu. Dia bergantung dengan kemampuannya. Dia bergantung dengan kekuatannya. Dan lain sebagainya. Maka dari itu, jangan sampai ketika kita menghadapi suatu keadaan, jangan sampai terkecoh dengan keadaan. Sekali lagi, jangan sampai terkecoh dengan keadaan. Banyak orang yang terkecoh dengan keadaan. Ya. Banyak orang yang terkecoh dengan keadaan. Contoh gini. Kan kalau kita ditanya nih, pengen nggak doa kita diijabah? Pasti kepengen, kan gitu. Ya. Atau ketika ditanya, pengen nggak dosa kita diampuni oleh Allah? Pasti kepengen, kan begitu. Tapi dengan cara Allah berikan sakit kepada kita, semisal karena berdasarkan hadis Nabi, ya sakit itu salah satunya untuk menggugurkan dosa. Kan yang namanya sakit itu keadaan yang gak enak, ya, keadaan yang gak disukai oleh orang. Semua orang juga asal doa mintanya biar sehat sampai panjang umur, gitu. Minta panjang umur terus sampai temennya udah gak ada, itu sendirian doang, gitu. Saking panjang itu umur. Dikasih sakit. Tadi sakit itu sesuatu keadaan yang gak enak, gitu ya. Sesuatu kondisi yang gak menyenangkan. Kan banyak orang yang terkecoh dengan keadaan tadi. Akhirnya karena dia gak memahami dengan keadaannya, sehingga yang ada cuma dingeluh, yang ada dia cuma gerutu. Padahal cara seperti itu adalah untuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau dia bisa itu menerima yang menjadi ketetapan Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab dia sakit. Tapi karena dia gerutu, oh kagak jadi dosa diampuni. Begitu. Enggak jadi diampuni, kagak. Enggak semua sakit bisa menggugurkan dosa. Gitu. Ya. Enggak semua sakit bisa menggugurkan dosa. Maka dari itu sekali lagi jangan terkecoh dengan keadaan. Ya. Jangan terkecoh dengan keadaan. Seringkali kita terkecoh dengan keadaan. Kita anggap itu hal yang gak enak, kita langsung digerutu, kita langsung diduma-duma. Maka dari itu ada yang ingat, apapun keadaan kita, jangan cepat-cepat ngeluh, jangan buru-buru gerutu, dipikirin dulu, gitu, dicerna dulu, gitu ya. Nanti apa kira-kira ini? Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Berapa tahun Nabi itu menghadapi hal yang gak enak. Berapa puluh tahun Nabi menjalani kehidupan yang gak menyenangkan, intimidasi, tekanan segala macam. Ya begitu. Terus sampai di kota Madinah, apakah Nabi enak? Tetap masih terus berlanjut. Itu keadaan yang enggak menyenangkan, gitu. Emang terjadinya perperangan di kapan? Saat Nabi setelah hijrah ke kota Madinah. Ya, perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Emang perang enak? Enggak enak. Nyawa taruhannya, gitu kan? Belum lagi saat dia embargo besar-besaran. Umat saat itu kelaparan, Masya Allah.
maka Nabi gerutu. Mana belum pernah dengar hadisnya. Ketika Nabi lapar, itu Nabi ngeluh, enggak ada. Ketika Nabi disambitin di kota Taif aja, apakah yang mana sampai berdarah, yaitu pelitisnya Nabi? Apakah Nabi terus langsung doa minta dibalas? Kagak. Apa yang beliau minta cuma berharap dari keturunan mereka yang menyakiti Nabi, berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak mau terkecoh dengan keadaan. Paham gak dikira-kira? Gitu ya. Tidak mau terkecoh dengan keadaan. Maka dari itu jangan sampai kita terkecoh dengan keadaan. Ingatin, semua yang kita alami, semua yang kita jalani, inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada diri kita. Gitu ya. Sekali lagi, semua yang kita alami, inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada diri kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau anggap baik ternyata itu buruk buat kalian. Dan bisa jadi kata Allah Ta'ala, sesuatu yang kalian anggap buruk ternyata itu kebaikan buat kalian. Seperti itu ya. Maka dari itu jangan cepat-cepat ngeluh, jangan buru-buru gerutu, gitu ya, di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Enggak lama kok dikit. Jadi disabar-sabarin aja, ditahan-tahanin aja, gitu ya, ditahan aja. Ya enggak lama enggak. Gitu. Nah kemudian, fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa akthar. Ya kata Imam Haddad, fakam min muslimin, dan berapa banyak dari kaum muslimin balagha umruhu, yang telah sampai umurnya 80 sanatan, 80 tahun wa akthar atau lebih. Dan berapa banyak dari kaum muslimin yang udah sampai umurnya 80 tahun bahkan lebih, lam yajid hadzal ba'iza, namun belum bisa mendapati keinginan yang kuat tadi untuk taat kepada Allah Ta'ala. Umur 80 tahun ya. Di sini dikatakan oleh Imam Haddad, walam yatlubhu yawman minad dahr, sehari pun juga belum pernah ada keinginan untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Artinya banyak yang kayak begini modelnya, yang Allah berikan panjang umur sampai tua tuh orang, puluhan tahun hidup, sehari pun kagak ada terbesit dalam hatinya dorongan kuat untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Wah itu balak udah kayak begitu modelnya. Alhamdulillah min. Sehari pun kagak ada. Ya kata Muhammad, berapa banyak orang yang udah sampai umurnya 80 tahun bahkan lebih, walam yajidil hadzal ba'idah, tapi dia enggak bisa mendapati dorongan yang kuat ini. Walam yatrukuhu, dan dia enggak bisa menjalaninya. Boro-boro dia mau menjalaninya, keinginannya dia kagak ada. Boro-boro dia mau mengamalkannya, boro-boro dia mau mengusahakannya, boro-boro dia mau mengaplikasikannya. Dorongannya aja kagak ada, keinginannya aja kagak ada. Kalau bahasa kasarnya, boro-boro dia mau dekat ke Allah, kepengen aja kagak, gitu. Hidup puluhan tahun, sehari masa nggak pernah kayak begitu? Sehari aja dah. Yauman minad dahr, sehari dalam seumur hidupnya, masa nggak pernah sama sekali? Na'udzubillah min. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Jangan sampai gitu nih hidup anti los aja udah, bodo amat udah. Yang penting mah dunia kita ini udah dunia, gitu. Yang penting ya udah perut aja nih perut, gitu. Yang penting duit aja duit, gitu. Puluhan tahun hidup cuma buat mikirin begitu doang. Perut lagi, kan orang kayak gitu nih orang lagi, ya. Orang kayak gitu nih dia orang lagi. Cuma dua udah, perut sampai kemaluan udah selesai.
Ya emang apa? Itu doang. Asal perut kenyang juga kita makan nyender. Kan gitu. Udah tenang udah orang lagi asal perut kenyang. Sampai kemaluan kita nih, syahwat kita nih udah terpenuhi, udah anteng gitu nih. Gitu. Masa hidup cuma mikirin begitu doang? Emang segede apa perut ente? Puluhan tahun mikirin perut doang, kan gitu. Emang sebesar apa syahwat ente? Masa puluhan tahun mikirin syahwat doang? Kan gitu. Dia nggak pernah mikirin hubungan ente sama Allah gitu. Hah? Nah ayo jangan sampai. Ini kita diingatkan oleh Imam Al-Haddad, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Enggak ada dorongan yang kuat, keinginan yang kuat dalam diri kita untuk kita bisa taat, untuk kepengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tuh ada kepengen. Ini ya, sekali lagi minimal ada keinginan. Ya Rabb, Anda pengen dekat sama Engkau ya Rabb. Gitu. Minimalnya ada keinginan, gue pengen banget dekatnya Allah. Gitu. Jangan sampai enggak sama sekali. Gitu ya. Jangan sampai enggak sama sekali. Kalau enggak ada sama sekali dalam seumur hidupnya, wah bala dengan begitu. Na'udzubillah min. Nah, maka dari itu ayo sekali lagi kita yang bisa mengupayakannya, kita yang bisa mengusahakannya. Betul, pertolongan datangnya dari Allah, tapi pertolongan Allah itu seukuran dengan usaha yang kita telah perbuat. Al-imdad biqadril isti'dad. Al-imdad biqadril isti'dad. Itu dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Pertolongan Allah itu seukuran dari kesiapan kita. Artinya kesungguhan kita, upaya yang kita lakukan. Kayak begitu. Pengen dekat sama Allah, pengen. Tapi tiap hari nongkrong doang. Itu tahu. Iya, kagak ada upayanya gitu mau hadir majelis taklim. Nggak ada upayanya itu mau berjamaah ke masjid. Nggak ada upayanya itu mau dekat sama ulama. Gitu. Kalau nggak ada upayanya tapi kepengennya doang, orang jadi pada bingung. Lo mau gimana caranya berdekat sama Allah? Gitu. Kalau kayak gitu gimana kira-kira jawabnya? Ente misalnya nih mau dekat sama Allah, tapi ngaji kagak, sembahyang kagak, apa kagak. Terus ente ditanya, lo mau dekat sama Allah ya lewat mana? Ya kira-kira gimana jawaban ente? Nah, gue juga bingung ya, kan begitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, salah satu kita mau hadir majelis taklim, kita mau yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, kita mau jalankan perintah-perintah Allah, itu salah satu bentuk upaya kita yang menunjukkan bahwa kita kepengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa terus istiqamah, bertahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahan di dalam berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah dekatkan diri kita kepadanya. Allah sampaikan diri kita kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan anugerah yang terbesar kepada kita, anugerah untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita pelajari manfaat buat diri kita, manfaat untuk kita punya keluarga dan juga orang-orang sekitar kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduknya kita di malam hari ini, semoga Allah jadikan sebagai penyebab dihapusnya dosa-dosa kita, dimaafkan semua kesalahan kita. Yang utama kita minta kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah maafkan segala kesalahan mereka. Yang masih tengah-tengah kita, semoga Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat. Setelah meninggal dunia, semoga Allah menjadikan kubur mereka taat dan surganya Allah Ta'ala. Juga mudah-mudahan dengan duduknya kita, Allah berikan taufik hidayah, ridha, rahmat dan inayah kepada kita. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita, dan segala niat, hajat, cita-cita, harapan serta keinginan kita semua diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga Allah jadikan diri kita, Allah jadikan keluarga kita, Allah jadikan anak keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang saleh dan salihah.
orang-orang yang selalu taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya, jadi orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi manusia-manusia yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إعداد طش الصحب والحب